receba cura. 완전히 눈이 회복되게 도와. 처음부터 sai. Quanto? 2. Agora? 1. Agora? 5. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. 눈이 열렸습니다. 아멘. 할렐루야. Meus irmãos, a pastora já há mais de 10 anos usando óculos, hoje estava em 5 graus, e para a honra e glória de Jesus, ela está enxergando perfeitamente. Amém. Antes no nada. Aqui. Não. Quanto? 2. Agora? 5. Amém. Aleluia. A oração ontem, eu senti queimando a barriga. Aí eu coloquei a mão. O pastor veio e ministrou a cura. E aí eu senti que murchou. E era uma hérnia que estava bem, com um volume bem grande aqui. E sumiu. Como? Graças a Aqui, Deus. sei? Ela ficava assim, bem alta. Eu não Ah, colocava tá. nem blusa sem tampar, tanto que eu tava com uma blusa tampando aqui. Aí ela sumiu, agora tá igual aos dois lados, ó. Oh, aleluia. Amém. Glória a Curado. Deus. Onde curado? Eu suspeito de uma hérnia. Na hora da oração, comecei a sentir queimar. E aí me chamou. Aleluias. Aqui grande? Antes grande? Ah, Dois lados desse lado tá bem alto. agora? Na oração, ela até igual. Sumiu. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Ok, passa aqui. Tinha um caroço muito grande na mão, mas já faz muito tempo, dói muito. Grande. Caroço grande. Também ele quer apaixonar. A dor era direto? Sim, Doía? sim. Doía. Quando você tocava, você já sentia, né? Apertava já Ah, sentia. já doía. Glória a Deus, aleluia. E agora sumiu a dor também? Sumiu. Nada, né? Foi no banheiro? Fui no banheiro pra me tocar, não tem Era, nada. era grande? Era grande? Já fazem mais de 5 anos que eu estava com um nódulo na mama direita. E a princípio ela era bem pequenininha, doía bastante, começou a crescer. E eu tinha muito medo de ir no médico, descobrir alguma coisa, e sempre crescia. Até quando eu encostava o braço, ficava dolorido. E hoje, na hora da oração, eu fui curada para a honra e glória do nosso Deus, não tem mais nada. Depois da oração, eu fui ao banheiro, eu palpei e não tem nada. Para a honra e glória do nosso Deus, eu fui curada. 아멘. 할렐루야. 역사들이 회복되었지어다. 지도스는 사이. Quanto? Ahora? Ahora? Oh, aleluya. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Amém. 7 anos eu perdi minha vista direita pela toxoplasmose. Tentei tratamento, não consegui. E hoje, depois de quase 22 anos, eu recebi a cura. Quando eu tinha 7 anos, fui diagnosticada com toxoplasmose. É uma doença que vem ou pelo pelo do gato ou pela carne vermelha. E aí eu fiquei cega, ela cicatrizou bem na retina do olho, onde eu perdi 100% da visão. E hoje, né, depois de uma oração, foi onde a visão se restabeleceu outra vez. 라이트이너스 미니스트리가 원준상 선교사 초청 말씀 치유 대성회를 16일과 17일 서울 장충체육관에서 개최했습니다. 무료로 진행한 집회에는 1,200여 명이 참석한 가운데
라이트이너스 정재유 대표의 인도로 브라질 세계선교 초대교회 설립자 원준상 선교사가 말씀을 전했습니다. 원준상 선교사는 하나님을 만나는 것이 가장 중요하다며 바로 이곳에서 하나님을 만나 치유받길 바란다고 말했습니다. 제가 M자 탈모가 좀 심해서 이번에 선교사님께서 집회하시면서 전부 다 밖으로 나오라고 하셔서 전체적으로 다 치유 안수 기도를 다 해주셨습니다. 그때 머리 위에 손을 얹고 탈모 치유에 대해서 기도를 해주셨는데, 그때 제가 머리 위에 손을 얹고 그냥 기도를 했었는데, 그때 제가 땀을 좀 많이 흘렸었거든요. 그래서 M자 탈모가 혹시 좀 이렇게 드러날까 싶어서 좀 염려가 많이 됐었는데, 나중에 집회가 끝나고 집에 와서 이렇게 씻고 나서 보니까 머리카락이 굉장히 많이 자라 있었습니다. 그리고 탈모된 부분도 전부 다 치유가 됐었습니다. 그래서 보시면 이쪽 부분이랑 이쪽 부분이랑 M자 탈모가 심해서 다 이렇게 다 두피가 드러날 정도였는데 지금 다 찼습니다. 하나님께서 순간적으로 전부 다 채워주셨어요. 이 부분 전부 다 머리가 지금 다 찼어요. 여기가 다 비어 있었거든요. 지금 다 차고 있어요. 이렇게 머리가 다 찼어요. 탈모가 되게 심해가지고 머리 감을 때마다 되게 스트레스를 많이 받았어요. 근데 인천에서 능력교회, 이삭교회, 한세계 이제 집회 선교사님 다 참석했거든요. 근데 이제 저희 남편 같은 경우도 팔꿈치가 다쳐가지고 수술 받았는데 뼈가 이제 자꾸 심박은 게 나오는 거예요. 그래서 이제 저희 남편도 이제 선교사님 치유받고 지금 재수술 말했는데 재수술 안 하고 지금 많이 회복됐고요. 저는 이제 그 뒤에서 선교사님이 저희 남편 다음에 삼손보다 더 머리숱 많이 나게 해달라고 기도해 주셨는데, 그 뒤로 머리가 일주일 사이에 쑥쑥 나는 거예요. 그래서 제가 이제 사진을 능력교회 끝나고 엘리베이터에서 사진을 찍어가 놨어요. 혹시나 증거물로 될까봐. 근데 지금 한 달 정도 되는데 한 달 새 머리가 이렇게 많이 났어요. 근데 지금 잔머리가 많이 나오고 있어요. 이렇게 한번 숙여보죠. 오, 할렐루야. 아멘. 머리가 많이 났네요. 네. 아멘. 잔머리가 지금 많이 나요. 제가 머리숱이 없어가지고 이게 앞이 홍하고 막 이렇게 한움큼 뽑은 것처럼 보였는데, 2023년 10월달에 부산 해운대 백스코에서 제가 스텝으로 섬겼는데 끝나고 집에 가서 자는데 앞머리가 톱수으로 한 거예요. 뭔가 이상하다 봤더니 앞에 머리 빼곡히 다 난 거예요. 그래가지고 이게 허했는데 이게 촘촘히 지금 다 있고 띠도 허했습니다. 머리가 지금 이게 허옇지 않고 머리가 많이 지금 숱이 많이 지금 생겼어요. 3시간짜리 유튜브를 언니한테 보내드리면서 방언 기도를 하고 기도를 해라고 했더니 성형, 계란 형제는 그것을 계속 본인이 기도를 했대요. 그래 하다 얼굴이 어느 날 갔는데 신해지는 거야. 얼굴이 이렇게 사각형이었거든요. 여기가 사각형으로 이렇게 참 보기 싫었었는데 살도 많이 찌고 홀쭉해졌더라고요. 그래서 계란형이 됐다고 좋아하시는 그걸 간증드립니다. 함께 올립니다. 언니가요? 네. 굉장히 얼굴이 넓적했어요? 네. 살도 많이 찌고 여기가 사각형이었거든요. 여기가. 근데 여기가 날씬해지면서 계란형이 됐어요. 와. 살도 많이 빠지고. 할렐루야. 아멘. 놀라운 감정이네. 보기보다 이 가슴, 이 팔이 굉장히 굵거든요. 굵었는데? 근데 기도하는데 뭐가 헐렁헐렁해서 네. 이상하다 싶어서 보니까 네. 끈이 풀어져서 이게 안 풀어지는데 이게 풀어져서 살이 이 옆구리 살이 불안하잖아. 저지도 살이 빠져가고. 그러면 가슴을 빠진 거네? 아니 원래 가슴은 안 빠져야 되는 거 아닌가요? 아니에요. 가슴은 좀 저는 다른 데보다도 네. 가슴이 좀 비리가 커요. 컸어요? 안 커 보이는데. 팔도 크고 다른 데보다도 여기가 좀 많이 커요. 그런데 이 속에 있는 게
부러졌어요. 예, 저절로. 저절로 살이 빠져서. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 하나님은 스스로 계신 분이고 영이시고 어느 누구도 볼 수가 없는 분입니다. 이 온 우주를 창조하시고 또 2000년 전에 말씀으로 육신이 되셔서 사람 가운데 나타나심으로 말미암아 하나님 자신을 보여주신 그분이 하나님의 아들 예수 그리스도인 것입니다. 인간은 에덴 동산에서 아담의 죄로 말미암아 사망이 왔고 또한 이 마귀는 사망 권세자로서 세상 임금으로서 이 흑암을 다스리는 영이었습니다. 인간은 다 죄의 종이 되어서 마귀에 속아서 하나님을 두기 싫어하고 하나님을 멀리한 고와 같은 존재였습니다. 그러나 2000전에 말씀이 육신에 오셔서 이 땅에 오신 나사렛 예수, 그분이 오셔서 우리의 율법의 저주와 질병과 가는 영의 모든 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 십자가에다가 못 박고 소멸하시고 장사한 지 3일 만에 부활하심으로 말미암아 그 의의 피가 우리의 죄를 사하신 것입니다. 그러므로 인간은 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 된 것입니다. 죄에 대하면 이제 예수님을 안 믿는 것이 죄라고 요한복음 16장 9절부터 10절에 나오는 내용인 것입니다. 이제는 그 예수님이 누구시냐? 하나님의 아들이시고 아버지와 동등하시고 사람이 되신 하나님이시고 그분이 육신으로 오셔서 하나님 자신을 기사와 표적으로 우리 가운데 성령의 나타남으로 자신을 보여주신 것입니다. 그분이 바로 하나님의 아들이십니다. 또한 그분이 부활하신 후에 40일간 하나님 나라에 대해서 말씀하셨습니다. 또한 제자에게 하늘로 올라가시기 전에 명령하신 말씀이 무엇입니까? 내가 가면 아버지의 약속한 것을 보낼 것이다. 너희는 하늘의 능력을 입혀질 때까지 도시를 떠나지 말고 그 성령의 선물을 받아야만이, 하나님의 능력을 힘입어야만이 가서 나를 온전히 증거할 수가 있다는 것입니다. 그 당시에 500명이 받고 제자들도 보고 같이 식사도 하였지만은 성령을 받지 않으면 성령이 오셔서 너희를 진리 가운데로 인도함을 받지 못하기 때문에 제자들이 증거하다가 가면 그 시대로 끝나는 것입니다. 그래서 성령이 오셔서 이제는 너희를 진리 가운데로 인도함을 받을 것이다. 또한 성령 오시면 내 이름으로 오실 성령, 그가 너희 모든 것을 가르칠 것이고 생각나게 할 것이고 또 아버지부터 나오시는 성령이 바로 오직 그가 하신 것만 증거할 거라고 말씀하셨습니다. 그리고 하늘로 올라가시 전에 하신 말씀이 무엇이냐면 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라. 또한 내가 분부한 모든 것을 그대로 가르쳐 지켜라. 그리하면 세상 끝날까지 너희와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 그러면 예수님이 가신 후에는 어떻게 주님이 하나님이 오셔서 함께 하시냐 그 말이죠. 바로 성령님이 우리 안에 오셔서 우리와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 16절 17절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 여러분, 보혜사 성령은 진리의 영인 것입니다. 예수는 오셔서 창세전에 감췄던 것을
비유로 말씀하셨어요. 왜냐하면 이미 선지자를 통해서 장차 메시가 오면은 비유로 말할 것이라고 시편 78편 2절에 말하고 있습니다. 내가 입을 열어 비유로 말하며 예로부터 감췄던 것을 드러내려 하니. 그래서 예수는 오셔서 창세를 감췄던 것을 비유를 통해서 말씀하신 것입니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 우리 가운데 임하는데 우리 안에 오셔서 우리를 진리 가운데로 임한다고 말씀하셨습니다. 또한 우리 성령을 받게 되면 오직 예수가 하신 것을 증거하는 것이지 다른 걸 갖고 하지 않습니다. 그러므로 예수님이 부활하시고 하늘 우편 보좌에 앉으셨습니다. 그리고 그들은 마가다라방에 모여서 기도에 전혀 힘썼다고 말한 것입니다. 왜 그렇습니까? 몇 날이 못 되면 내가 성령을 보낼 것이다. 그 성령을 받게서 전혀 기도에 힘썼다고 말한 것입니다. 오늘날 여러분 우리가 성령 받기 위해서 전혀 기도를 하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면은 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. 자, 성령이 임하면 권능이 임합니다. 권능을 받고 온 유대와 사마리아 땅까지 해서 증인이 되라는 것입니다. 여러분, 증인되기 위해서는 성령을 받아야 권능이 나타나는 것입니다. 우리가 어떻게 거듭납니까? 예수님이 누구십니까? 하나님의 아들이시고 주님이시고 또한 우리를 창조하신 분이고 우리의 아버지가 되신다 그 말입니다. 하나님은 한 분이시기 때문에 예수님이 그랬어요. 아버지와 나는 하나다. 아버지가 내 안에 내가 아버지에 있는 것을 믿지 못하겠느냐. 그러므로 인간은 이 세상에서 모두에게 자유의지를 주어서 믿는 것은 자유의지입니다. 그러나 우리가 무엇을 믿느냐에 따라서 영생을 얻는 것이고 또 잘못 믿게 되면 멸망하는 것입니다. 우리는 천지를 지으신 하나님을 믿는 것입니다. 그 하나님 그 예수의 이름을 믿으면 구원을 받는다고 말씀하셨습니다. 그분이 육신으로 오셔서 우리 죄를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하신 것을 마음에 믿고 입으로 시인하면 구원을 받는다고 말씀하신 겁니다. 로마서 8장 10절 그러면 무엇을 말하느냐 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으면 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 믿음의 말씀이 무엇입니까? 바로 예수 그리스도. 그가 우리 죄를 십자가에 굽고 부활하신 것. 그분이 우리의 주님이시고 도마도 그랬습니다. 우리 하나님이라고 예수님과 하나님이라고 고백을 하는 때 그 이름을 믿는 것이 영생을 얻는 것입니다. 그러므로 9절에 보니까 너희가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하라는 겁니다. 주, 예수님은 나의 주님이시요 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 그분이 살린 것, 그를 죽은 가운데 살리셨다, 부활했다는 것을 믿으면 구원을 받으리라. 사람의 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르니라. 자, 예수님 당시에는 예수님의 십자가를 죽고 부활했습니다. 근데 그 부활을 본 것은 바로 지키는 군병들이 봤습니다. 그래서 군병이 제사장에 가가지고 예수님 부활했다고 하니까 그들이 돈을 줘가지고 제자를 훔쳐갔다고 이렇게 거짓말을 하는 것입니다. 여러분, 제사장이 누굽니까? 바로 하나님과 우리의 사이를 중간에 번제물을 통해서 하나님 앞에 간구하는 사람인 것입니다. 그런데 이렇게 마귀에 속하게 되면은 제사장이든 서기관들인지 바리새인인지 다 마귀에 속한 일을 하는 것입니다. 어떻게 거짓말을 할 수가 있습니까? 그때 부활했다고 하면 그때 믿었으면 그 제사장은 구원을 받을 것입니다. 그러나 저들은 마음이 완악하고 모세의 제자라고 하고 모세의 말씀을 낭독했으나 기록된 것을 믿지 않았습니다. 이걸 갖고 예수님께서 책망한 것입니다. 요한복음 5장 46절 47절 모세를 믿었다면
또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 여러분, 그들이 모세를 안 믿은 게 아니라 모세 선자는 믿었습니다. 그래서 그들이 말하기를 우리는 모세의 제자라고 그랬거든요. 요한복음 9장 28절, 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자라 우리는 모세의 제자라. 그래서 모세의 제자, 그런데 기록된 것을 안 믿는 것입니다. 여러분, 오늘 왜 현대교회가 이런 능력이 사라졌습니까? 제 12 제자들은 예수님 통해 3년 반 동안 같이 훈련을 받고 먹고 모든 것을 다 본 사람인 것입니다. 그러나 정리받지 않으니까 그들이 시험에 들어서 도망가기도 하고 세 번째 저주를 한 것입니다. 그러나 성령 모신 후에 성령을 받게 되면은 너희가 진리 가운데 인남을 받을 것이다. 가르침을 받을 것이다. 성령 충만하고 능력으로 복음을 전할 것이다. 그래서 그들이 이 성령을 받은 후에는 그들이 나가서 기사와 표적을 통하여 수많은 영혼을 구원하게 했습니다. 또한 베드로 사도는 얼마나 능력이 있으면 사람들이 그의 그림자라도 덮칠까 하고 사람들이 길거리에 나와서 침대에 병자를 누이고 혹시 그림자나 덮일까 하고 바라보며 그렇게 사람들이 많이 오므로 그가 말씀을 증거할 때 하루에 3,000명씩 회개하는 역사가 일어난 것입니다. 이게 바로 성령의 권능인 것입니다. 오늘날 사도행전을 왜 보지 않습니까? 사람들이 읽어도 무슨 말인지 모른다는 것입니다. 여러분, 사도행전만 읽어도 그 제자들의 성령을 모신 후에 성령께서 어떻게 역사하셨고 성령을 어떻게 받았고 또 그들이 어떤 사역을 한 것을 낱낱이 기록한 것입니다. 그래서 우리가 이걸 핑계할 수가 없는 것입니다. 부정할 수가 없어요. 제자들이 그 성령을 받아서 그렇게 사역한 내용이 사도행전에 다 기록이 됐는데, 근데 오늘날은 거의 사도행전을 보지 않고 읽어도 바울이 여행한 것만 이야기하지, 사도 바울이 사마리아에 가서 어떻게 사역을 했고 어떻게 성령을 받고 어떻게 한 것을 기록을 남긴 것입니다. 사도행전 8장 12절, 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전단을 그들이 믿고 남녀가 다 침례를 받으니. 13절부터 17절까지, 시몬도 믿고 침례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니, 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 침례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 여러분, 이 초대교회는 오순절 날 그 백심이 마가다락방에서 그 약속하신 성령을 받고 성령 충만한 복음을 전할 때, 그 예수님의 부활을 증거할 때 많은 사람들이 찔림을 받았습니다. 사도행전 2장 36절에서 38절, 그런즉 이스라엘 온 집을 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하시니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에 물어 이르되, 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘. 베드로가 이르되, 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 제사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라 말씀한 겁니다. 그래서 그들은 그 찔림을 받고 회개하고 다 성령을 받은 것입니다. 여러분, 우리 그 예수 그리스도의 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있다고 요한복음 1장 12절에 말한 것입니다. 그가 우리 죄를 위하여 십자가에 피 흘려 죽으시고 장사한 지 3일 만에 부활하신 나사렛 예수, 그분이 우리의 주님이시고 우리 하나님을 이라는 것을 믿고 신할 때 구원을 받음으로 말미암아 우리가 성령을 통하여 주라 함으로 거듭나는 것입니다. 그리고 침례를 받습니다. 여러분, 침례가 무엇이냐 그 말이죠. 로마서 6장 3절서부터 5절, 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받는 우리는
그의 죽으심과 합하여 침례를 받을 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사가 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데 살리심과 같이 우리도 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되는 것입니다. 합한다는 것입니다. 그 죽으심과 합하여 침례를 받는 것입니다. 그래서 우리가 성령으로 말미암아 주라 고백하고 하나님의 자녀가 되고 침례를 받으므로 주님과 장사된 바 같이 연합이 되고 부활에 연합이 된 것입니다. 이제는 하나님부터 부어지는 성령의 능력을 받아야만이 권능이 나타나는 것입니다. 그래서 우리가 세상 땅까지 증인이 되기 위해서는 오직 성령을 받으면 권능을 받아야만이 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 증인이 되는 것입니다. 성령을 받지 못하면 지식적인 말씀과 그냥 하나님이 그리스도다, 이거 전파의 복음이죠. 그냥 이런 분이다, 그 역사적인 그 하나님을 전하지, 오늘도 우리 안에 오셔서 함께 하셔서 함께 할 때 하나님의 권능을 통하여 역사할 때 이런 그 현장에서 나타남이 없다 보니까, 그래서 어느 나라 가면 어렵다 그러고 유럽은 어렵다 그러고 미국도 어렵다, 그게 다 어렵다는 것입니다. 이제는 한국도 어렵다고 합니다. 여러분, 우리가 천국의 복음을 가져가면 어려운 것이 없습니다. 왜? 세상은 다 질병과 도적한테 당하고 있는 것입니다. 사도행전 10장 38절, 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루다니며 서운한 일을 행하시고 마귀에 눌린 모든 사람을 건지셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 여러분, 지금은 거의 마귀의 도적질을 당하고 눌린 사람인 것입니다. 도적은 도적자이고 죽이나 예수께서 오신 것은 양으로 생명을 얻되 풍성함을 얻기를 원한다고 말씀하는 것입니다. 하나님은 여러분들이 수명 전까지 건강하길 원해요. 그래서 너희 가서 손에서 병을 고쳐라, 고통에 당한 자, 귀신에 괴롭다 자 귀신을 쫓아내라, 새 방언을 말하라. 성령을 받게 되면 새 방언을 말함으로써 말미암아 우리가 방언을 통해서 하나님께 영과 비밀을 말한다. 하나님께 직접 비밀을 말하는 것입니다. 그러므로 방언으로 기도하면 내 영이 기도하는 것입니다. 그래서 우리는 성령을 모신 후에는 이제 성령 안에서 기도하게 되면 모두가 믿는 사람들, 죄종이나 장로님이나 권사님이나 집사님이나 성도들이나 다 똑같은 성령을 받기 때문에 우리가 예수님의 제자가 되면은 다 이런 능력과 권세를 통해서 복음을 전할 수가 있는 것입니다. 38절에도 영어에도 잘 나왔습니다. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. 여러분, 성령과 능력으로, 이게 파워라는 것입니다. 파워. 복음은 파워 있게 전해야 되는 것입니다. 권능으로 증가하는 것입니다. 사도행전에 보면 그 예수님의 제자들은 나가서, 물론 고린도에 보니까 하나님께서 한 성령을 통해서 각자마다 나누시는 그 은사가 있다고 말합니다. 능력 행하는 자, 또 각종 방언을 말하는 자, 여러 가지 있어요. 그걸 교회 덕을 세우기 위하여 하는 것입니다. 오늘날 어떤 사람은 은사를 받아서 덕을 세우기 위해서 하라고 그랬지, 그 은사를 통해서 돈을 이용한다든가 사람을 이용하면 그건 여러분 나중에 주님으로부터 버림받을 수가 있는 것입니다. 그런데 초대교회를 이렇게 보시면 그 부활하신 예수님으로 그 베드로가 성전에 기도를 갈 때 40년 앉은 뱅이가 부활하신 나사렛 예수님으로 일어나 걷는 역사가 임했습니다. 또 예수께서 말씀하셨어요. 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아낸다. 믿는 자에게 따르는 표적이 임한다는 것입니다. 여러분, 우리가 표적을 따르는 게 아니라 믿는 자는 당연히 표적이 따라오게 되어 있습니다. 그 예수님으로 명할 때 귀신 떠나가고 새 방언을 말하게 되고 병자 손을 얹으면 나으리라고 말씀하셨습니다. 우리가 이쪽으로만 치우치는 게 아니라 주님께서는 우리를 통해서 병을 손에 얹으면 나으리라고 말씀하셔서 이게 명령인 것입니다. 명령.
주님께서 말씀하신 마지막 명령인 것입니다. 이것을 안 한다는 것은 명령을 불순종하는 것입니다. 성령도 명령입니다. 받는 것 명령이에요. 사도행전 1장 4절 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지가 약속한 것을 기다리라. 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으라 하시니라. 자, 여기 보면 4절에 보면 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되, 여러분 영어나 다른 데 보면 command, 명령인 것입니다. 그러므로 사도와 함께 모이사 그들에게 명령하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내가 들은 바 아버지 약속한 것을 기다려라. 그러니까 아버지 약속하신 성령, 이제는 성령을 물 붓듯이 부어주시는 이 세대를 살고 있는 것입니다. 그러니까 아버지부터 나오는 진리의 성령을 내 안에 모시게 되면 이런 권능이 나타나는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었습니다. 그래서 예루살렘에서 두 사도가 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령이 내리신 일이 없으므로 그들에게 안수함에 성령을 받더라. 이게 바로 사도행전 8장 15절에서 17절에 나오는 내용인 것입니다. 여러분, 성경을 부정적으로 보는 게 아닙니다. 그 하신 말씀을 믿는 것입니다. 하나님 나라는 말하지 않고 능력으로 한다고 말한 것입니다. 오늘날 여러분 말 잘하는 사람 많습니다. 여러분 브라질도 말 잘합니다. 그러나 하나님 나라는 능력으로 하자는, 여러분 이런 질병과 귀신 떠나가는 게 능력 없으면 어떻게 됩니까? 하늘의 능력을 받아서 하는 것이지 제가 무슨 특별한 무슨 기술이 있어서 합니까? 어떤 사람은 그럽니다. 그 다리 이거 잡아다니는 거 아니냐? 다녀서 이렇게 길게 하는 거 아니냐? 아니 여러분, 그 병원에 가보니까 다리 1cm 키우는데 5천만 원 들어간다고. 여러분 간증 있지 않습니까? 제가 이 간증에 여기다가 올릴 겁니다. 여러분 잡아당겨서 다리가 길어지면 다 잡아당기면 되지. 뭐라고 그걸 쇼를 합니까? 무슨 뭐 거짓말 합니까? 여러분들 잡아당겨 보세요. 그러면 이렇게 길게 해보세요. 막 5.5cm, 막 6cm 한번 잡아당겨 보세요. 그게 하나님의 능력으로 하는 것이지 잡아당긴다고 된다면 내가 다 잡아당기지. 뭐라고 제가 기도를 합니까? 그냥 잡아당기면 되지. 또 살 빠지는 것도 그렇죠. 아니 어떻게 그걸 살을 뺍니까? 제가 제 살도 어떤데 잘 안 빠지는데 하나님의 역사하니까 살이 빠지는 것입니다. 사람들은 성경에 나온 주님의 기사 표적만 이것만 다 아는데 그렇지 않습니다. 엄청난 기사 표적이 많았으나 이 정도만 기록한 것도 우리가 예수 그리스도의 이름을 믿기에 부족함이 없다는 것입니다. 그래서 요한복음 20장 30절 31절 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 않은 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 예수를 믿게 하려 함이요 또 너희를 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 여러분 수많은 기사 표적이 있어도 이 정도 기록한 것은 바로 예수가 하나님의 아들인 걸 믿고 영생을 얻는 것이 목적이라는 것입니다. 그 많은 기사 표적이 있어도 저희 집에도 수없는 기사 표적이 있어도 목적이 무엇입니까? 바로 예수님의 하나님의 아들 그리스도를 믿고 너희를 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 것입니다. 우리 주의 좋은 목사님들이 그 12사도가 기록된 것만 믿어도 능력 다를 겁니다. 그런데 사도를 어떻게 사역을 한 것을 잘 모르시는 것 같습니다. 내가 이 사역을 하다 보니까 어디 가서 새로운 설교 말씀이 있는가 뭐가 있는가 전부 거기에만 있지 그 사도들이 어떻게 사역을 했고 성령을 받은 사도들이 그 안에 오셔서 함께 하셔서 사도들이 어떤 사역을 했는지 그 사도행전에 잘 기록하고 있는 것입니다. 그래서 이걸만 알게 되면은 우리 목사님들도 이런 능력과 권세가 나타나는 것입니다. 왜냐하면 특별한 것도 아니고 제가 갖고 있는 성경이나 여러분 갖고 있는 성경이나 똑같습니다. 이 성경 한 35,000원 되네 보니까 제가 샀을 때 또 1년에 제가 낡아서 이렇게 자꾸 이렇게 새롭게 이렇게
사기 때문에 참 감사합니다. 우리나라가 인쇄가 잘 돼가지고 이 성경 이걸 이렇게 잘 인쇄가 돼가지고 이렇게 볼 수 있다는 게 얼마나 감사합니까? 여러분이 갖고 있는 성경이나 제가 갖고 있는 성경 똑같습니다. 뭐 특별한 거 없어요. 그래서 성경을 믿으라고 준 것이지 해석하고 논리적으로 판단하고 준 것이 아니라 어떻게 우리 하나님을 판단합니까? 하나님 자신을 편지로 아니면 이 기록된 거 사역한 내용을 그대로 기록을 했기 때문에 이 성경을 읽으면 누구나 다 이런 역사가 일어나는 것입니다. 많은 그리스도인이나 사람들은 굉장히 성경을 굉장히 어렵다고 합니다. 어렵게. 근데 성경은 어렵게 기록한 것이 아닙니다. 누구나 이거 봐도 알 수 있는 내용을 했는데 사도 바울도 말하기를 에베소서 3장 3절에서 4절 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달을 것을 너희가 알 수 있으리라. 자, 이 성경은 하나님의 비밀을 기록한 책인 것입니다. 그런데 이거를 비밀을 간단하게 기록했답니다. 그래서 이것을 읽으면 그 비밀을 깨닫게 되는 것이죠. 알 수가 있다는 것입니다. 성경이 이렇게 아주 간단하게 기록한 겁니다. 여러분 얼마나 간단합니까? 디모데전서 3장 16절 그도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하느니 없도다. 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지시니라. 여러분 육신으로 나타났기 때문에 천사들에게 보였다는 것이죠. 또 만국에 전파되는데 세상에서 믿음 받았답니다. 그분이 육신으로 오셔서 하나님 자신을 큰 능력과 권세로 기사와 표적으로 성령을 통하여 우리에게 증거를 하셨기 때문에 기록된 책이 있기 때문에 우리가 믿음 바 됐다는 겁니다. 얼마나 쉽습니까 여러분? 만약에 예수님이 육신으로 나타나지 않으면 하나님은 계시다 그분이 증거가 없는데 어떻게 보여줄 수가 있습니까 여러분? 그래서 하나님은 자신을 인간에게 보여주는 방법은 인간의 몸으로 육신으로 오셔서 사람과 같이 되셔서 하나님 자신을 통하여서 하나님 나라를 증거하셨기 때문에 우리가 믿을 수가 있는 겁니다. 이것이 바로 기록된 성경의 말씀인 것입니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 그러므로 하나님은 창조의 근본이십니다. 그러나 예수님은 그 근본의 본체시다 말씀한 겁니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들이나 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름으로 꿇게 하시고 그분이 육신으로 오셔서 3년 반 동안 제자들을 가르치시고 또 많은 기사와 표적을 통하여 자신을 보여주심으로 말미암아 그 근본의 본체이신 그 예수님을 우리가 믿을 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 이 기록한 것이 그대로 성경에 있고 오늘도 성령이 보이지 않는 그 성령님이 오셔서 내 안에 오셔서 오늘도 그가 하신 것을 증거할 때 기사와 표적이 일어난다고 말씀한 겁니다. 주님이 요한복음 14장 12절에 보니까 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 나이도 할 것이고 더 큰 일을 할 것이다. 왜냐하면 이는 내가 아버지께 감이라. 자, 예수님이 부활하신 후에 가시면 성령을 보내주시면 우리는 성령을 받게 되면은 예수가 하신 일도 하고 더 큰 일을 한다고 말씀하신 겁니다. 그러면 큰 일이 무엇이냐 그 말이죠. 마가복음 3장 7절에서 10절 예수께서 제자들과 함께 바다에 물러 가시니 갈릴리의 큰 무리가 따르며 유대와 예루살렘과 이두메와 요단강 건너편 두로와 시돈 근처에 많은 무리가 그가 하신 큰 일을
듣고 나오는지라. 예수께서 무리가 에워서 미는 것을 피하기 위하여 작은 배를 대기하도록 제자들에게 명령하셨으니 이는 많은 사람을 곤치셨으므로 병으로 고생하는 자들 예수를 만지고자 몰려왔습니다. 여러분, 사람들이 왜 예수께 몰려왔지요? 다 알고 있지 않습니까? 병 낫기를 위해서. 그런데 큰 무리가 따른 이유가 그가 하신 큰 일의 소문을 듣고 몰려왔습니다. 큰 일이 무엇이냐? 이는 많은 병자를 고치는 것입니다. 그러므로 여러분, 예수님이 가시면 이제 보혜사 성령을 보내줄 것이다. 성령을 받으면 권능을 받아서 나이도 한 것도 할 것이요 더 큰 일을 할 거라고 말씀하셨습니다. 그러므로 이제는 오순절날 성령이 땅에 오므로 말미암아 이제는 누구나 이 예수 믿고 침례받고 거듭난 후에 하나님 자녀가 된 사람에게 이제 성령의 하늘에서 내려온 성령의 능력을 받으면 주가 하신 것도 하고 더 큰 일을 한다고 말씀하셨어요. 그래서 마가복음 16장 15절에서부터 보니까 너희가 온천에 다니며 만민에게 이제부터 복음을 전하면서 무엇을 하라? 그 이름을 믿게 하라는 겁니다. 그 이름을 믿으면 구원을 받을 것이요 믿지 않으면 정죄를 받을 것이다. 또한 믿는 자에게 이런 표적이 따르리라. 너희가 내려보러 귀신을 쫓아내고 세방을 말아가고 병자를 고칠 것이다. 여러분, 이게 무슨 일입니까? 주께서 분부한 말씀이요 주께서 명하신 큰일이라는 것입니다. 그런데 왜 사람들은 이 큰일을 하지 않느냐 그 말이죠. 예수를 믿으면 당연히 성령을 받아야만이, 하늘에서 내려오는 거듭난 사람들은 성령을 받아야만이 우리와 영원히 함께 한다는데 왜 여기에 우리가 무슨 의문을 갖고 이게 문제가 있다고 하느냐. 그대로 믿으면 되죠. 여러분, 이게 안 믿어집니까 여러분? 여러분 왜 해석을 합니까 여러분? 아니 이게 기록된 게 이게 한국말로 이해가 안 됩니까 여러분? 이거 초등학생도 아는데 여러분. 그러므로 사도들이 가서 무슨 사역을 했습니까? 사도행전 19장 1절부터 보겠습니다. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 이지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이르되 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였노라. 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 침례를 받았느냐? 대답하되 요한의 침례이다. 바울이 이르되 요한의 회개에 침례를 베풀며 백성에 말하되 내 뒤에 오신 이를 믿으라 하였으니 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수님으로 침례를 받은 겁니다. 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니. 자, 그들이 예수의 이름을 믿고 거듭나고 성령을 말미암아 주라 했습니다. 이 사도 바울이 사역한 내용인 것입니다. 그러므로 고린도 전서 12장 3절에 보면 성령이 아니면 주라 신뢰할 수 없다. 그래서 성령으로 주라 하는 것이다. 주라. 그래서 그들이 예수 그리스도를 주라 하고 성령으로 주라 함으로 거듭났어요. 그리고 또 침례를 받으러 예수님과 함께 장사님과 되고 부활에 연합한 자가 된 것입니다. 그러나 그들에게 성령이 임하시지가 않았거든요. 하늘에서 내려온 성령의 능력을 받지 않았거든. 그래서 바울이 그들에게 안수함에 성령이 임함으로 방언도 하고 예언하니. 보세요. 성령이 임하니까 뭐를 말합니까? 방언을 하지 않습니까? 예언도 하지 않습니까? 여기 무슨 토를 das습니까? 그들이 믿으면 되지. 이게 이해가 안 됩니까 여러분? 그러면 사람들이 성령을 받으면 방언한다면 이상하게 이거를 굉장히 아주 분을 내고 믿지 않습니다. 우리 그렇게 배우지 않았다고. 그럼 여러분 성경을 통해서 배운 겁니까? 아니면 다른 교리를 배운 겁니까? 그러면 그 성경에 배우지 않은 걸 하면 여러분 지금 하나님의 말씀을 모욕되게 하는 것이고 하나님을 무시하는 겁니다. 그럼 성경에 어떻게 여러분 성령님하고 방언을 말하냐? 여기 사도행전 10장 44절에서 48절 베드로가 이 말을 할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에서 성령 부어심을 말미암아 놀라니. 자, 오늘날 사람들은요 성령을 받았다. 그럼 성령 받은 증거가 뭐냐? 아니 성령이 내주한다면서. 근데 여기 보니까 성령이 그대로 우리 볼 수가 없다고 그랬잖아요. 근데 성령이 내리니까 그 할례 받은 할례당 그러니까 신자들이
이방인에게 성령 보시를 보고 놀랐다는니다. 왜 놀랐습니까? 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이라. 그러니까 할례 받은 신자들은 알았답니다. 예루살렘에서부터도 저를 성령을 임하면 방언하는 걸 보고 알았기 때문에 이들이 성령이 되니까 방언하는 거 보고 저들에게 성령을 부으셨다고 말미암아 놀랐다는 것입니다. 그러니까 이 할례 받은 신자들도 알고 있었습니다. 이미 성령을 받으면 방언한다는 것을 알고 있었어요. 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니, 사도 바울도 베드로도 다 알고 있었답니다. 이 사도들이 베드로도 성령이 임하면 방언을 말하는구나. 그래서 저들 방언하는 것을 보고서 우리와 나와 같은 성령, 예수님에서 받은 성령, 여러분 받은 성령, 똑같은 성령을 받았답니다. 그러면 48절 보니까 명하여 예수 그대의 이름으로 침례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로와 며칠 더 머물기를 청하니라. 여기는 예수 그대의 이름에 관하여 믿고 성령을 받은 다음에 침례를 받았습니다. 그러니까 여기 보니까 예수 믿고 성령 보시고 침례를 받고, 사마리아는 예수 믿고 침례 받고 성령 모시고, 또 에베소에는 그들이 예수 믿고 침례 받고 성령을 모셨어요. 이 성경은 증인들이 많이 있는 곳입니다. 증인들. 예수님은 사역 속에서도 이게 어떤 말씀인고 하나님의 말씀이로구나, 하나님의 아들이다. 또 바리새인들은 마리아 아들 아니냐, 요셉의 아들 아니냐, 거기 증인들이 다 있었습니다. 사역 속에서. 여기 보면 할례 받은 신자들이 증인인 것입니다. 할례 받은 신자는 알았답니다. 이미 저들이 방언하는 걸 보고 하나님이 이게 입안에 성령을 부으셨구나, 예루살렘에서 성령을 모시고 방언을 말하니까 그걸 알았기 때문에 와서 이 말을 한 것입니다. 여러분, 어떻게 여러분 이제 영으로 오신 하나님, 성령이 내 안에 오셔서 함께 하겠다는데 성령을 함께 하지 않고 어떻게 사역을 합니까? 여러분, 하나님의 권능을 받지 않고 어떻게 사역을 합니까? 말과 지혜로 설득력으로. 근데 사도 바울은 그렇게 증거하지 아니하였다고 고린도전서 2장 1절에 말하고 있습니다. 형제들아, 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때의 말과 지혜로 아름다운 것으로 아니하였나니. 그러니까 하나님의 증거를 전할 때는 말과 지혜로 아름다운 걸 하는 게 아닙니다. 여러분, 4절 5절 내 말과 전도함이 설득력이 있는 지혜 말로 하지 아니하고 다만 성령이 나타나신과 능력으로 하여 너의 믿음의 사람이 지혜 있지 않고 다만 하나님의 능력에 있게 하려면. 그러니까 우리의 믿음이 하나님의 능력으로 믿음이 오는 것입니다. 지혜로 오는 것이 아니고 이 하나님이 이런 분이다, 전부 다 믿어라 그게 믿어집니까? 그러니까 교회를 다녀도 구원의 확신이 없고 기쁨이 없고, 지금 유럽을 보시기 바랍니다. 많은 피난민이 많이 오면서 이 사람들이 많이 들어오고 있어요. 그래서 기독교는 점점 사라지고 그냥 이 사람들 장악하고 있습니다. 또 한국은 어떻습니까? 이제 교회가 안 되니까, 교회가 팔리니까 커피집을 합니다. 커피집. 커피집은 이 천장이 높아야 사람이 왔을 때 답답하지 않고, 그래서 우리 교회가 커피집 대상으로 이제 교회를 살 수 있는 그게 길이 온 겁니다. 하나님의 사역은 사람의 지혜와 설득력으로 풀어서 하는 것이 아닙니다. 여러분, 그리고 많은 프로그램으로 하는 것이 아닌 것입니다. 능력으로 하는 것입니다. 능력. 정말 우리 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되고 주라 고백함으로 거듭났습니다. 이제 내가 산 것이 아니라 그리스도가 내 안에 사는 것이다, 그 말입니다. 그리고 침례를 받음으로 우리가 부활의 연합이 되는 것이고, 이제부터 하늘에서 내려오는 그 약속하신 성령을 받아야 되는데 그 성령이 우리 안에 오셔서 너희를 가르칠 것이다, 너희를 진리 가운데 인도함을 받을 것이다, 또 성령 안에서 기도하라, 성령으로 봉사하라고 이렇게 한 것입니다. 그래서 우리가 성령의 능력을 받으면 이런 역사는 누구나 당연히 일어나는 것입니다.
저는 2023년 11월에 처음으로 일본에 가서 집회를 하고 왔습니다. 저는 그 이후로부터 일본 사람에 대한 굉장히 사랑하는 마음이 생겼어요. 제가 전철을 탔을 때 참 젊은이도 많고 다 예수 믿지 않는 사람입니다. 교회가 거의 없어요. 저 불쌍한 영혼을 볼 때 너무나 안타깝고, 그런데 사람들이 일본에 안 된다고 그러는데 가서 집회를 하니까 이적과 표적이 나타나니까 나와서 간증하고 역사가 일어나고 귀신 떠나가니까 사람들이 막 기뻐한 것입니다. 여러분, 제가 뭐 특별한 것도 아니고 저도 뭐 아무 내세울 게 없습니다. 똑같습니다, 여러분. 근데 저도 하나님의 능력을 받아서 성령 안에서 기도하고 영의 기도를 많이 하니까 이런 역사가 많이 일어났습니다. 저는 순복음교회를 순복음 목사님이 그렇게 방언기도 했다는 건 저는 몰랐습니다, 실상은. 근데 나중에 알고 보니까, 요새 알고 보니까 조인기 목사님이 천막 집회할 때 30분 하고 나니까 할 말이 없어가지고 그냥 방언기도 막 하다 보니까 하나님의 능력이 일어났다고 그 간증을 들을 때 5시간 하고 6시간 더 했겠죠. 그래서 이거를 그렇게 했으면 모두가 일어났을 텐데, 그래서 저도 다른 것도 아니고 성령 안에서 이 방언기도에 이 돌파를 하면서 성령의 가르침에 오게 되고 기름 부음이 오므로써 이 사역이 일어난 것입니다. 뭐 저희도 특별한 것도 아니고. 그래서 여러분도 다 알 수가 있는 것이죠. 이 성경만 읽으면, 이 말씀만 믿으면 하나님의 비밀을 다 깨달을 수가 있답니다. 그리고 이거를 대강, 아주 여러분을 어려우게 할까봐 대강 기록했답니다. 그래서 누구나 한국말만 알면 다 알 수가 있게끔 기록한 것입니다. 이게 성경이 어렵습니까, 여러분? 이번에도 저희들이 남쪽을 갔습니다. 이 남쪽은 거의 독일, 이탈리아, 그다음에 우크라이나, 그 많은 곳곳마다 도시마다 거의 유럽 계통 자손들이 2차 대전 때 와서 형성이 돼가지고 남쪽은 정말 아름답고 아주 옥토입니다, 옥토. 근데 작년에 그 1000명 되는 그 교회에서 집회했을 때 많은 역사 일어나고 또 많은 사람이 구원을 받게 돼가지고 침례도 많이 받게 되고, 또 제가 온 다음에 그 부목사님들도 막 능력이 나타나서 많은 열매를 맺고, 또 저희 집회에서도 한 120명이 새로 믿게 되었습니다. 3일 동안 집회에 큰 교회에서. 또 작은 교회에서도 거기서도 많은 역사가 일어나면서 또 예수를 믿게 되고 많은 사람이 구원받게 되고, 그래서 그분들이 너무 감사합니다. 하고 나니까 교회가 더 부흥되고 덕이 되고, 그분들도 또 도전을 받아서 능력이 막 일어나고, 그 다음에 또 레드 TV에도 출연했는데, 그 레드 TV는 이게 브라질에서 유명한 그 텔레비전입니다. 기독교 방송이 아니고. 근데 브라질은 일반 방송에서도 그 1시간을 통해서 우리가 돈을 주고 사면 거기서 마음대로 사역할 수가 있습니다. 누가 뭐 해주는 거, 거기서는 단지 카메라만 저거하고 진행 과정이나 다 우리 교인들이 다 합니다. 거기서 현장에서 치유도 하고 귀신도 막 쫓아내고 권세에 대해서 이 복음을 전하는데, 그래서 이건 일반화가 돼 있어요. 또 그걸 통해서 많은 사람이 예수를 영접하고 치유도 받고, 또 그 영상을 통해서 보고서 이 교회도 집회에 많이 나오기도 하고, 이렇게 많은, 그래서 이게 일반화가 됐고 문화가 참, 저도 요번에 이제 지방을 갔는데 호텔에서 이제 머물다가 이제 나가면서 오브리가도 감사합니다 그랬더니 안에 호텔 그 여자 직원이 아멘을 하는 거예요. 아멘. 아니, 제가 기독교인지 아닌지 모르는데 어떻게 아멘을 합니까? 야, 이 브라질 사람들은, 그때 예전에 제가 그랬잖아요. 호주를 가기 위해서 그 댕기 주사, 열병, 그 모기 그 주사를 맞아야 되기 때문에 그 인터내셔널, 우리나라 말하면 보건소지요. 거기서 이제 이 용지를 떼어야만이 그 호주를 들어갈 수가 있는데, 거기서도 4명의 간호원이 있었습니다. 그래서 거기 가서 이렇게 맞은 다음에 감사하다고 했더니 아멘을 하는 거예요. 아니, 공무원들이. 그 정도로 이 브라질은 하나님을 경외하는 거예요. 이분들이 믿는 사람도 많아졌고, 그들은 항상 이게 아멘 할렐루야가 이게 보통 인사입니다. 여러분, 우리나라 공무원들이 만약 그랬다면 큰일 나죠. 아니, 어떻게 그냥 설을 해주고 주사를 줬는데 감사합니다 그러면 네 수고하세요 그럴 텐데, 아니, 아멘을 할 수가 있습니까?
그게 얼마나 기쁜 나라입니까, 여러분? 이 나라는. 또 이번에 지방을 갔는데 7년 전에 집회한 사복음교회였습니다. 그 아버지가 운영하셨는데 그때 그 아들 목사가 이 지부교회를 조금씩 이렇게 했었습니다. 그때 저희들이 그 방언에 대해서 이 아들, 지금은 목사가 됐지만 도전을 받게 되어서 방언 기도를 하게 되고, 그래서 그 교회가, 아버지는 다른 곳에 가서 사역하다가 아들이 물려받았어요. 이게 가보니까 젊은 층들이 많이 모였더라고요. 그러니까 많이 사람이 갈리고, 그런데 보니까 정말 아주 능력 있게 집회를 하는 가운데 또 가도 그 사모가 혹이 있어가지고 항상 두렵다가 점점 커지면서 아파왔을 때 그날 기도받고 순간에 나가지고 울면서 간증하면서 영광을 돌리고 너무 고맙다고 그러더라고요. 네. 가보면 교회가 부흥을 해요. 이 영의 기도. 그래서 지금 이 브라질에도 영의 기도에 대해서 저희들 사역하면서 많은 도전을 받게 돼가지고 막 기도가 일어나고 있습니다. 또 우리 한국에도 지금 영의 기도가 곳곳마다 막 일어나고 있는데, 그래서 여러분 마음의 기도 저도 많이 해본 사람이고, 청년 때 예수 믿고 나서 매일 교회 가서 기도한 사람이고, 저는 예수를 믿고 너무너무 감사하고 내 인생의 주의 영광을 위해서 살 것이다. 주님이 이리 가라면 이리 가고 저리 가면 저리 가는 그런 삶을 살았습니다. 그래서 나는 하나님의 영광을 위해서 산다고 그랬습니다. 지금까지도 그렇고, 저는 예수를 믿자마자 주님 앞에 11조하고 감사함하고 다 그렇게 신앙생활 열심히 한 사람인 것입니다. 주님이 어디 가라면 가는 사람이에요. 저는 주님이 명령하면 가는 사람입니다. 그래서 주님의 명령에서 너를 전 세계 사역자로 조의종으로 사용했다고 해서 그래서 제가 나온 곳이지, 제가 무슨 자격이 있어 나온 것도 아니고 제가 뭐 선교사 되겠다고 하는 마음도 없었고, 저는 하나님을 잘 섬기고 그냥 하는 것이 기뻤습니다. 그러나 하나님의 부르시면 가는 사람들에게 가는 바람에 전 세계 다니면서 이 하나님의 성령에 대한 것을, 또 성령의 가르침을 받게 되고 능력과 권세가 나타남으로 말미암아 점점 하나님의 비밀도 깨달음으로써 이것이 나만 하는 것이 아니라 우리 모든 목사님들에게, 성도들에게, 직분자들에게 해서 모두가 능력 있고 권세 있는 이런 복음을 전할 수 있도록 안내를 하고 있는 것입니다. 여러분, 그동안 많은 분들이 상처를 받았어요. 성경 사역하면서 많은 돈과 여러 가지 유혹에 빠져가지고 이렇게 정하는 바람에 사람들이 굉장히 실망을 한 것입니다. 왜냐하면 양육을 받지 못했기 때문에 그런 것입니다. 마귀에 속아서 그런 것입니다. 그래서 우리가 철저한 양육을 잘 받아서 주님이 하신 것만 한다면 장차 우리에게 주실 상급은 크다는 것입니다. 그래서 너희가 상 받기 위해서 경주하라고 말씀하셨어요. 행한 대로 갚아주리라. 반드시 그가 계신 것과 상 주심을 믿어야 할지니라고 말씀하신 겁니다. 가장 믿음이 없는 사람들은 천국에 가면 무슨 상이 있어, 이런 사람은 반드시 그가 계신 것을 믿지도 않고 상 주심을 믿지 않는, 하나님을 무시하는 것이다 그 말이죠. 정말 하나님을 믿는 사람들은 반드시 그가 계신 것과 장차 우리에게 수간자에게 상 주심을 믿어야 할지니. 그래서 계시록에 보면은 주님 보실 때 합당한 자 사도께 몇 명이 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니니 이는 합당한 자의 영고라. 그래서 합당한 사람, 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하라고 말씀하셨습니다. 이기는 자는 내가 이기고 보지 않은 것 같이 보지 않게 하리라. 12 사도가 이 사역을 통해서 보지 않은 것 같이 보지 않는 그런 축복을 받게 된 것입니다. 여러분, 그냥 겨우 구원받아서 간다면 아무 상급이 없는 것입니다. 이기는 자는 성 안에 들어갈 것이고 또 아버지의 보호자까지 갈 수 있는 큰 열매로 장성한 자가 되어 가기를 원한다고 말씀하셨어요. 그래서 교회는 어린아이가 있고 장성한 자 있고 완전한 자가 있다고 말한 것입니다. 자, 어린아이는 누구냐 그 말이죠. 히브리서 5장 12절에 14절. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게 가르침을 받아야 할 처지니 단단한 음식을 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니
그들은 지각을 사함으로 연단을 받아 선악을 분별한 자니라. 여러분, 아무리 선생이 되었어도 오래됐어도 의의 말씀에 경험이 없는 자는 다 어린아이다. 어린아이도 그 어린아이도 아니고 젖을 먹는 어린아이랍니다. 젖을 먹는 어린아이는 기저귀를 차고 있다는 것이요. 젖병을 갖고. 그럼 여러분의 영적 신앙생활이 의의 말씀을 경험하지 못한 자는 아무리 오래 다녀도 그냥 우유병하고 기저귀를 차고 있는 겁니다. 지금 현대로 말하면. 그래서 히브리서 6장 1절서부터 2절에 보니까 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 지나서 죽은 행실과 회개함과 하나님에 대한 신앙과 침례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈에 털을 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라. 우리 한국에 구원파라고 있습니다. 너 언제 구원 받았느냐 이걸 얘기하는데 아니 구원 초보도 지나지 않아가지고 구원이 이렇다 저렇다 하는 얘기가 참 심각하지 않습니까? 지금 성령에 대하여 심판에 대하여 부활에 대하여 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전히 나아가라. 오늘도 이 방언에 대해서 그렇게 사도 바울이 말을 했는데 방언이 이렇다 저렇다 비방만 하고 있고 아직도 방언 단계 그 다음 단계도 못 넘어갔어요. 치유도 안 일어나지 제자도 되지 않지. 그러니까 참 베이비예요. 베이비가 돼가지고 사람 판단하지. 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 것 같다고 말씀하셨어요. 말씀을 듣고 행하지 않으면 어리석은 자가 되어서 모래 위에 집을 지은 것 같다고 말씀하셨습니다. 또 말씀을 듣고 행하지 않는 자는 자기 자신을 속이는 것이요 행하지 않는 믿음은 죽은 믿음이라고 야고보서에 말씀하는 것입니다. 죽은 믿음 갖고 안수해 보세요. 무슨 능력이 나타납니까? 그래서 디모데전서 2장 20절에 하니까 행함과 믿음으로 행할 때 완전한 믿음이 되어서 믿음의 기도가 병든 자가 일어난다고 말씀하셨습니다. 은혜의 강구는 역사하는 힘이 크다고 말씀하는 것입니다. 여러분의 기도가 의의 기도가 되지 않기 때문에 병이 안 나는 것입니다. 바리새인들도 시장 거리에 나가서 긴 옷을 입고서 사람에게 보이려고 여러분 기도를 했답니다. 또 기도하기를 좋아했다고 합니다. 그들은 말을 많이 해야 들을 줄 알고 또 말을 굉장히 대표 기도를 오랫동안 했다는 것이죠. 마태복음 6장 5절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 여러분 보시기 바랍니다. 그들은 기도하기를 좋아했다는 것이죠. 또 기도할 때에 이방과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님이 너희 아버지께서 아시니라. 여러분 사람에게 보이려고 이들은 대표 기도를 시장 거리에 나가서 기도하기를 좋아했다고 합니다. 기도는 하나님께 하는 것입니다. 하나님께. 그리고 이런 유는 기도 외에는 다른 유로 나갈 수가 없다고 말한 것입니다. 어떤 사람은 이 사역을 무당도 한다 저런다. 아니 무당이 예수님으로 귀신을 쫓아냅니까 여러분? 이런 유는 누구의 이름 예수님으로 명할 때 귀신이 떠나는 것이지 이런 유는 기도 외에는 귀신이 나갈 수가 없는 것입니다. 그래서 사도 바울이 나는 너희보다 방언을 더함으로 하나님께 감사하노라. 그래서 내가 만일에 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와. 그래서 어떻게 할꼬? 내가 마음으로 기도하다가 영으로 기도하고 영으로 찬송하다가 마음으로 찬송하고. 그래서 사도 바울은 마음으로도 기도하고 영으로 기도하고 그래서 이대로 하면 사도 바울 많이 했다니까 그거 많이 해보세요. 왜 안 일어나냐 그 말이죠. 아니 다른 사람들 8시간 일하면 8시간 해보세요. 왜 안 일어나죠? 8시간 뭐 합니까 여러분? 마음의 기도 해보세요. 30분 하면 할 게 없지. 맨날 똑같은 말을 말하지. 뭐 할 말이 없습니다.
그래서 우리에게 영으로 하나님께 비밀을 말하고 영으로 기도할 수 있는, 더 많이 할 수 있는 길을 열어주신 겁니다. 그래서 우리 목회자분들, 목사님들 성령을 모시고 방언을 말하고 영의 기도를 해보세요. 목회에 하나님의 능력이 나타나고 권세가 나타남으로 말미암아 교회가 다시 새롭게 일어나고 비방하는 자 없을 것이고, 말씀은 많이 하는데 행하지 않는 것은 바로 기록된 말씀을 믿지 않고 명령을 불순종하는 것은 자기도 모르게 바리새인에 대해서 교회가 무너지는 것입니다. 여러분, 사도행전 10번만 읽어보세요. 저는 청년 때 사도행전을 많이 읽었습니다. 물론 다른 것도 많이 읽었지만은 저는 말씀 읽는 것도 많이 해봤어요. 했는데 이 사도행전에서 많은 걸 깨달았어요. 물론 다른 성경도 많이 깨달았지만은 사도행전을 보니까 제자들이 나가서 옷은 잘라 성령을 보셨어요. 그 다음에 그들이 성령 보시고 뭐 했냐 그 말이죠. 그들이 가서 성령을 받게 하고 기사와 표적으로 복음을 전하고, 다른 표적으로 곳곳마다 그 사마리가 변화가 되고 또 에베소가 변화되고 그런 역사가 일어난 것을 우리가 이 사도행전을 보면 다 알 수가 있는 것입니다. 이제부터 여러분들 새롭게 사도행전을 보시고, 또 방언에 대해서 그건 사도 바울이 기록을 한 것입니다. 제가 말을 하는 것이 아니라, 저도 뭐 누구한테 한 것도 아니고, 그 고린도전서 14장 1절서부터 18절까지만 이렇게 보시기 바랍니다. 그럼 거기 다 풀립니다. 거기 비밀이 있어요. 방언에 대해서. 저는 2024년도 한국에서 했지만은, 지금도 하지만은, 참 이 많은 미용적으로만 역사 일하는 거 보고 참 놀랐습니다. 그 생각 외에 머리가 빠지는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 막 스트레스가 엄청나는, 여자가 여러분 머리가 빠져보세요. 그거 심각합니다. 그러니까 한 집사님이 그 머리가 너무 빠져가지고 스트레스를 받아서 점점 겁나죠. 빠지니까. 그래서 왔습니다. 그래서 내가 무슨 기도를 했습니까? 주님, 삼손처럼 그냥 머리가 자라게 해달라고 기도를 했는데, 일주일 만에 그냥 엄청 머리가 난 거예요. 막 가는 머리 이렇게 나옵니다. 이 영상에도 이제 있을 것입니다. 야, 그거 보고서 이제 사람들이 그래요. 그 머리털까지 다 세심받았는데 뭘 그렇게 통감하면서 기도할 필요가 있느냐, 소리지며 기도할 필요가 있느냐. 여러분, 하나님이 머리털까지 세니까 머리털이 없으니까 머리털 많게 하는 거예요. 제가 재밌는 얘기를 말하면, 아시지만 구하라 주실 것이요, 찾으면 찾을 것이다. 두린 자에게 주시지 않겠느냐. 하물며 사랑하는 자들에게 성령을 선물로 주지 않겠느냐. 여러분, 이 사역은 예수 믿고 침례받고 빨리 성령을 모시고 방언을 말하며 영으로 함께 성령을 기도한다면은 하나님의 비밀을 깨달아지고, 마귀를 세력에 물리치고 귀신을 쫓아내고 우리가 풍성 살고 능력 있는 전도가 될 수 있고, 여러분 사람도 풍성 삶을 살 수가 있는 겁니다. 우리가 죽기 전까지 건강하다가 주님 일을 하다가 천 가는 게 복이지, 5, 6년 마비되고 여러분 들어있는 것은 지옥인 것입니다. 지옥 같은 겁니다. 얼마나 힘들겠어요, 여러분. 그래서 오늘도 주님께서 그 아픈 부분을 취하십니다. 여러분, 다리 자라는 거 보시기 바랍니다. 이 다리가 자라면서 연골이 창조가 되어 뛰는 거 보지 않습니까? 나이가 다 됐는데 다 자랐대요. 연골이 없대요. 근데 이게 그날 순간에 기도하면서 창조되는 역사가 막 일어나고, 수없는 역사가 영상에 이렇게 나오지 않습니까? 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 이게 구독을 하시는 모든 우리 청취자 여러분, 모든 우리 교회종 목사님들, 성도님들, 장로님들, 권사님들, 우리 한국교회를 축복하시고, 우리 한국교회처럼 열심히 있는 민족이 없었는데 이제는 복음의 능력이 사라지고 실망을 해서 많은 분들이 교회를 떠나고 헌신하지 않고 비방만 하는 그런 교회가 무너지는 가운데 있습니다. 우리 한국교회가 다시 살아나게 도와주시고, 성령의 능력이 일어나게 도와주시고, 진리 가운데 인담을 받게 도와주시고, 거짓 교리가 떠나게 도와주시고, 사람의 설득력 혼을 전하는 것이 떠나게 도와주시고, 하나님의 능력으로 증가하게 하여 주시옵소서. 우리 한국의 목사님들을 축복하시고, 우리 교단마다 주여 모두가 하나가 되어서 우리가 부흥을 위해서 많은 영을 주께 인도하도록 우리 한국교회가 다시 복음의 능력으로 일어나게 도와주시옵소서. 기도의 불이 일어나게 도와주시옵소서. 교회마다 기도가 일어나게 하시고
하나님의 능력으로 복음을 전하는 교회들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘도 이 시간 기도합니다. 병자를 위해서 기도합니다. 오늘도 아픈 사람들 그 부에다가 손 얹으시기 바랍니다. 지금 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 예수님의 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 얻게 되심을 감사합니다. 우리의 질병의 모든 저주받은 바 되사 십자가에 못 박고 소멸함으로 말미암아 피 흘리심으로 말미암아 우리가 죄에서 질병에서 가서 해방을 받았습니다. 오늘도 기도할 때 모든 질병이 예수님으로 떠나갈지어다. 하나님 아버지, 이 시간도 암에 걸려서 고통당한 사람도 있습니다. 주여, 모두 암이 떠나고 복이 없어지게 도와주시고 또 재발되어가지고 온몸에 퍼진 암들이 머리에서 발까지 다 없어지게 도와주시옵소서. 지금 자라나는 모든 혹들은 떠나갈지어다. 뇌경색도 떠나게 도와주시옵소서. 마비가 풀리게 도와주시고 또한 이 시간 예수님으로 기도합니다. 목에 가득한 혹도 없어지게 도와주시고 각종 질병이 떠나게 도와주시옵소서. 또한 이 시간에 허리뼈가 맞춰지게 도와주시고 지금 연골이 회복되고 창조되고 디스크가 사라지는 역사 있게 도와주시옵소서. 또한 이 시간 다리에 연골이 없고 다리가 짧은 것이 예수님으로 명하노니 지금 자랄지어다. 여러분 집에 계시면 지금 앉아서 다리 길이를 만져보세요. 그러면 분명히 짧으신 분들이 70-80%가 다 짧습니다. 그 부에다가 지금 손 얹으시기 바랍니다. 그리고 일어나면 연골도 창조되고 정상으로 돌아오고 허리가 펴질 것입니다. 여러분 준비됐습니까? 좋으신 하나님, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 다리가 짧은 사람들 지금 손 얹었습니다. 이 시간 기도할 때 다리가 자랄지어다. 예수님으로 자랄지어다. 오라라바수제레베 칼라바라바라바수제레베 칼라바라리아. 하나님, 이 시간에 다리가 정상으로 자랄지어다. 쑥 자랄지어다. 무릎에 연골을 창조될지어다. 근육이 나올지어다. 예수님으로 자랄지어다. 정상으로 돌아올지어다. 오라라바수제레베 칼라바라바라바수제레베 칼라바리아. 강력한 치가 있게 도와주시옵소서. 다리가 자랄지어다. 예수님으로 기도합니다. 자, 여러분 이렇게 보시길 바랍니다. 다리가 자란 사람을 이렇게 보세요. 그래서 일어나서 한번 걸어보세요. 허리 아픈 것도 순간에 없어지고 옆에 골반도 치유가 막 일어납니다. 또 다리가 괜찮습니다. 할렐루야. 그리고 여러분들 이렇게 나와가지고 계신 분들은 댓글에다가 올려주시면 또 이 영상을 많은 분들이 보시고 또 치유도 일어나고 또 믿음을 갖게 되고 또 하나님을 더 경외할 수가 있습니다. 할렐루야. 이 시간 여러분들 또 질병에서 기도합니다. 당뇨와 고혈압과 저혈압 또 여러 가지 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 당뇨가 없어지게 도와주시고 고혈압, 저혈압이 없어지게 도와주시고 혈압이 정상으로 되게 도와주시옵소서. 강력한 치가 있게 도와주시옵소서. 예수님으로 기도합니다. 자, 지금 여러분 탈모를 위해서 기도할 것입니다. 제가 한국에 가서 집사운동하는 집사님이 딸하고 아침에 화장실에서 이렇게 모욕하고 나오면은 한 주먹씩 머리가 빠졌다고 합니다. 그래서 집회하고 기도를 받고 그 다음날 여러분 하나도 안 빠지더래. 하나도. 나중에 또 집회에 왔는데 머릿결이 굵어지고 좋아졌다고 그렇게 간증을 하시더라고요. 얼마나 놀랍습니까, 여러분? 지금 많은 사람이 탈모로 고생하고 있습니다. 자, 거기다 손 얹으시고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 탈모를 위해서 기도합니다. 예수님으로 명령할 때 탈모가 없어지게 도와주시고 또 머리가 지금 나게 하여 주시옵소서. 머리가 날지어다. 예수님으로 오라라바수레베 칼라바라바라바수레베 칼라바. 예수님으로 머리가 나게 도와주옵소서. 머리가 날지어다. 오라라바수레베 칼라바. 머리가 날지어다. 강력한 치유가 있게 도와주옵소서. 머리가 나게 도와주시고 정상으로 탈모가 없어지고 머리가 날지어다. 지금부터 머리가 쑥하게 날지어다. 강력한 치유가 있게 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 또 집회에서 키 크는 게 있습니다. 집회 오신 분들은 알지만 그렇지 않은 사람도 이상해 볼 수도 있습니다. 여러분, 나이가 되면 우리가 몸을 쓰다 보면은 연골이 달고 그 다음에 허리도 문제가 있고 이렇게 틀어졌어요. 그래서 우리가 비만 오면 아프다고 하잖아요. 그게 바로 우리가 움직이면서 일하면서 틀어졌기 때문에. 그러나 키가 이렇게 2-3cm가 거의 짧아집니다. 거의 다 연골이 닳아서. 근데 여러분 기도할 때 이 머리에다 손 얹고 기도하면 키가 크면서 연골이 회복되고
틀었던 뼈들이 맞춰집니다. 자, 여러분 머리 위에다가 손 얹으시고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 여러분 또 특별히 지금 벽에다가 그 이렇게 적어 놓으세요. 이렇게 책을 갖다가 딱 내려가지고 거기다 딱 표시해놓고 문자방에 표시해놓고 이제 기도하고 가는지 확인해 보시기 바랍니다. 자, 그런 줄 알고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 지금 머리 위에서 기도합니다. 머리 위에다가 손 얹고 휘었기를 원합니다. 휘었던 허리가 펴지게 도와주시고 또 연골에 창조되고 또 이 무릎에 연골이 창조되어서 키가 크게 하여 주시옵소서. 예수님으로 2cm, 5cm, 10cm 클지어다. 지금 클지어다. 오라라바 수레베 칼라바라바 예수님으로 클지어다. 지금 클지어다. 강력한 역사에게 도와 주옵소서. 예수님으로 기도합니다. 그리고 나중에 이제 확인하시고, 자, 지금 비만해서 기도하겠습니다. 예, 자, 하나님 아버지, 이 시간 배도 손 얹으시고 기도하겠습니다. 예수님으로 명령할 때 비만이 빠지게 도와주시고 살이 빠지고 배도 쏙 들어가고 옆구리 살도 빠지고 5kg, 10kg, 20-30kg 빠질지어다. 오라라바 수레베 칼라바라 머리가 예수님으로 몸이 빠지게 도와주옵소서. 몸이 빠지고 당뇨도 사라지고 피도 맑게 도와주시고 역사하여 주시옵소서. 오라라바 수레베 칼라바라바라바 수레베 칼라바 예수님으로 지금 몸이 빠질지어다. 몸을 치하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 영상에 보면은 주름도 없어지고 그걸 볼 때마다 정말 놀랍습니다. 여러분 오늘날 사람들은 어떻게 하면 안 늙고 지구를 안 떠나려고 어떻게 하면 오래도 살라고 그럽니다. 근데 각자마다 수명이 있어요. 수명. 또 우리 수명제는 아주 우리가 건강하고 아름답고 아주 이렇게 하는 것이 기쁩니다. 그래서 어딜 가도 정말 아름답고 아주 주름도 없고 그러면 칭송하지 않습니까? 기쁘지 않습니까, 여러분? 자, 여러분들 그 주름에다가 손 얹으시기 바랍니다. 그 목주름도 없어지잖아요. 예? 7m처럼 쭉 늘었던 목주름이 없어져가지고 간절하지 않습니까? 자, 거기다 올리시기 바랍니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 이 시간 기도할 때 눈 가에 주름도 없어지고 이마에 주름도 없어지고 목에 주름도 없어지고 깨끗하게 하여 주시옵소서. 오라바세레베 칼라바 예수님으로 주름이 없어질지어다. 얼굴을 깨끗하게 치워주시고 피부도 깨끗하게 해주시고 주름이 없어질지어다. 오라라바세레베 칼라바라바라바세레베 칼라바리야. 주의 시간에 역사하셔서 주름이 없어지고 깨끗하게 취함받게 도와 주시옵소서. 예수님으로 기도합니다. 또한 주님이 가난하게 되신 우리를 부유하기 위해서 그 가난의 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 십자가 받고 소멸해버린 것입니다. 그래서 우리가 풍성하길 원하고 계십니다. 그래서 여러분 사업에 여러 가지 지금 많은 어려움 가운데 있습니다. 또 재정으로 많은 사람 어려움이 있습니다. 여러분 기도하겠습니다. 또 주님 나라에 신고 거두는 역사 있게 도와주옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예수님으로 기도합니다. 또 재정을 위해서 기도합니다. 또한 이렇게 하는 나를 위해서 선교를 통해서 이렇게 헌금하신 모든 분들이 있습니다. 하나님 2024년 재정의 문이 열려주시고 우리 심는 곳에 100배, 1000배, 10,000배 거두는 역사 있게 도와주시옵소서. 사회 문이 열리게 도와주시옵소서. 또 사업이 아주 번창하게 도와주시옵소서. 또 사업이 일어나게 도와주시옵소서. 직장에 잘되게 도와주시고 우리 믿는 사람 가난보다 복을 받게 도와주시고 재정에 기름이 있게 도와주시옵소서. 가는 영은 떠나갈지어다. 오라라바스레베도 선교사를 위해서 심는 곳에 강력한 여러분 재정의 기름을 부어주시고 건강을 축복해주시고 물질에 새지 않게 도와주셔서 또 심는 곳에 거두고 천국에 많은 상급으로 갚아주는 역사 있게 도와주시옵소서. 풍성에 거두게 도와주옵소서. 이말지어다. 오라라바스레베 칼라바라바스레베 칼라바레야. 하나마라바 하나님 아버지 한국교회를 주는 축복해주시고 곳곳마다 기도의 불이 일어나기로 하시고 또 복음의 능력이 다시 회복되게 도와주시고 백성도 칭송을 받는 교회에도 도와주시고 주여 권세와 능력으로 복음을 전하게 도와주시옵소서. 오라바세레베 칼라바라바라 다른 교리와 사상이 다 떠나게 도와주시고 오직 우리 자유 민주주의가 회복되게 도와주시고 주여 이럴 때 우리가 더 많은 영혼을 구원하고 복음을 전하시도록 주여 이 한국을 축복하여 주시옵소서. 주여 이 나라를 축복하여 주옵소서.
방해하는 악한 세력들이 다 떠나게 도와주시고 거시형들이 떠나게 도와주시고 오직 청자 온전한 아버지 좋은 대통령으로 주여 이 나라를 잘 다스리도록 주여 대통령과 모든 것을 우리 공무원들을 축복하여 주시옵소서. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 또 간증이 있으면은 또 댓글에다가 올려주시기 바랍니다. 또 많은 분들이 댓글을 보고 또 믿음이 더 성장하게 될 것이고 또 우리 한국교회와 또 우리나라와 전세계 영혼들을 위해서 간절히 기도를 부탁드립니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 아멘.